بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگوں، اعبدوا یا اے الناس لوگوں، یا ایھا الناس اعبدوا، یہ امر کا صیغہ ہے، اعبدوا، ٹھیک ہے۔ تو گردانے ہم پڑھیں گے، خود ہی آپ کا ترجمہ اس کا آنا شروع ہو جائے گا کہ اس کا معنی کیا ہے۔ اعبدوا یہ امر کا صیغہ ہے، ناصر ینصر، عبد یعبدو، اعبدوا عبادت کرو، ربکم اپنے رب کی، رب مضاف کم زی مضاف ہے، اپنے رب کی بات کرو، الذی اس میں موصول ہے، اس رب کی، خلقکم اس نے تم کو پیدا کیا، خلقہ اس نے تم کو پیدا کیا۔ جی ابو ریرا خالق کے گردان سناؤ، خالقہ خلق خلق خلقوا خلقت خلقتا خلقنا خلقتا خلقتما خلقتکم خلقتم خلقتی خلقتما خلقتنا خلقتو خلقنا۔ شاباش۔ خالق اس نے پیدا کیا تم کو، اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے جو رب کی طرف، رب اس کی طرف لوٹ رہی ہے، اس رب نے تم کو پیدا کیا۔ والذین ان لوگوں کو من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، ان کو بھی اس رب نے پیدا کیا، لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو۔ چلیے یاد کریں۔ الذی اس میں موصول آگے انشاءاللہ جیسے آپ پڑھیں گے نا نحو میں، تو یہ ساری چیزیں مزید اور کلیئر ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ الذی اس میں موصول وہ ذات، الذی واحد کے لیے آتا ہے اور الذین جمع کے لیے آتا ہے نا، الذین وہ لوگ جو، الذی وہ ایک کے لیے آتا ہے، الذین جمع کے لیے آتا ہے، اس میں موصول اس کو ہوتا ہے۔ الذی وہ ذات ہے، الذی رب کی، جعل اس نے بنایا، لکم تمہارے لیے، الارض زمین کو، فراشن بستر بنایا۔ جی برہان بھائی، جعلہ کا جعلہ اس کی گردان کریں۔ جی حضرت آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی۔ جعلا جعلا جعلو جعلت جعلنا جعلتا جعلنا جعلتا جعلتما جعلتم جعلتی جعلتما جعلتن جعلتو جعلنا۔ ہاں، جعلتو جعلنا، جعل یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ، اس میں ہو ضمیر فاعل ہے، جی ٹھیک۔ ٹھیک ہے۔ وہ رب جس نے تمہارے لیے زمین کو فراشن، فراش بستر بنایا، فرش بنایا تمہاری زمین کے لیے، والسماء بنا اور آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا، وانزل نازل کیا من السماء آسمان سے، ماء پانی کو، ٹھیک ہے جی۔ ہاں جی شاذن بھائی، مان یہ اسم ہے، فعل حرف ہے، یہ کیا ہے؟ مان جی حضرت واپس بولیں گے؟ مان یہ اسم ہے، فعل حرف ہے؟ مان جی یہ ہے، مان یہ اسم ہے، یہ سوری حرف ہے۔ حرف ہے جی۔ جی راشد صاحب، جی یہ اسم ہے۔ اسم ہے، کیسا اسم ہے؟ جی ما ان جو ہے ایک تو تنوین آ رہی ہے اس کے پیچھے، ہاں تنوین، اس کی علامت تنوین وہ آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اسم یعنی کوئی بھی حرف ہے، فعل ہے، تو اس کو پہچانا جائے گا اس کی علامات کی، ٹھیک ہے۔ اسم کی علامات کتنی ہیں ابو ریرا؟ اسم کی 3 علامات ہیں، مصدر، مشتق، جامد۔ نہیں جی، غلط کیا آپ نے، 2 منٹ ہے کلاس ہو گئی۔ اسم کی 11 اقسام ہیں حضور، اس کو دیکھیں، علامات اسم کی پیمان ہے، اسم کی علامات کو دیکھیں، اسم کی علامات آپس میں ڈسکس کریں۔ تنوین ہونا، الف لام ہونا۔ جی گولتا بھی ہے ایک۔ جی ٹوٹل 11 علامات ہیں، جیسے تنوین ہونا یا مسند الیہ ہونا، مضاف ہونا، منصوب ہونا، جمع ہونا، تنوین کا آخر میں آنا، تا آخرہ آنا، اور الف لام تثنیہ کا ہونا، تثنیہ ہونا، بالکل ہاں جی، الف لام اگر شروع میں آئے۔ تو اسی آیت میں اور کون سا اسم ہے؟ جیسے فراشن، یہ بھی اسم آئے گا؟ جی بالکل۔ اور اس سے پہلے الارض یعنی الف لام آ گیا، وہ بھی پھر اسم آئے گا؟ جی الف لام وہ معرفہ کر دیتا ہے نا۔
تو یعنی اسم ہو گیا، یہ الارض بھی اسم ہو گیا، فراشن بھی اسم ہو گیا، پھر آگے الف لام سما کے ساتھ آ گیا، وہ بھی اسم ہو گیا، وہ بھی اسم ہو گیا، آگے پھر بنا بناءً ان بھی اسم ہو گیا. کیونکہ اس میں تنوین آ گئی. ہاں جی. ٹھیک ہے. من اس کے السماء بعد بھی اسم ہو گیا. ہاں جی یا من پھر من 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 جو ہے یہ میرے خیال سے من ہے حرف جار ہے، حرف حرف مشبہ جار. بالفعل ہے شاید. نہیں حرف جارہ تو بتایا تھا حضرت نے، تو میرے خیال بھی ہم نے پڑھا نہیں من کو، لیکن حرف جارہ. حرف جار. ہاں جی اچھا حرف جار. ہاں جی. آگے السماء السماء وہ بھی، یہ بھی اسم ہے. اور مان بھی اسم ہو گیا، اور اخراجہ تو فعل ہو گیا نا. اخراج جی اخراج فعل ہے. خراجہ سے خراجہ خراج خراجہ ایسے ایسے بالکل کرتے. ایسے ہی ہاں ہے. اچھا اس سے پہلے ہاں جی الثمرات بھی اسم ہے. الثمرات یہ بھی اسم ہو گیا، رزقاً الثمرات. رزقاً بھی اسم ہے. رزقاً یہ بھی اسم ہے، تنوین بھی اس میں. تجعلوا للہ یہ بھی اسم. نہیں تجالو تو یہ اندادن ہو جائے گا نا، جا اعلیٰ نہیں سے نہیں ہو جائے گا نا، نہیں یا جالو. ہاں، یہ تو نہیں نہیں فعل ہو وہ جائے گا. یہ تو تو فعل ہے، وہ یہ تو فعل فعل ہے ہے. نا، یہ جعل جی ٹھیک. جعل سے آئے گا نا، جعل. جی ٹھیک ٹھیک. اس کا مسئلہ آگے جعل ارے نہیں بنے میں گا. بات انداز. کر رہا ہوں، ارے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ للہ ہی ہے تو اس سے پہلے جی الف آ رہا ہے نا، تو یہ اسم جی نہیں ہوگا کیا؟ اچھا اچھا نہیں یہ وہ للہ تو تو سوری وہ تجعلوا للہ. جمع اللہ جمع ہے نا مذکر اس میں غائب کا. ذات ہے، یہ اس میں ذات آئے گا نا، اللہ. اچھا اچھا پھر آگے اندادن اندازن، اندادن یہ یہ بھی بھی یہ اسم بھی ہو اسم ہے. جائے گا، اسم اسم آئے ہو گا، جائے گا. تنوین آ گئی اس میں. انتم 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 تو انتم وہ ہوگا ضمیر یہ ہوگا تو کہ ضمیر ہے نا، یہ تو ضمیر ہے. صحیح. انتم ضمیر. تعلمون اور تعلمون یہ بھی یہ وہ بھی فعل ہو گیا نا، مذکر فعل ہو گیا جمع یہ. مذکر غائب. نہیں جی نہیں فعل سوری جمع نہیں ہے، تعلم جمع نہیں ہے. عالم تعلمون عالم جمع یعلم سوری یہ جمع ہے لیکن مذکر نہیں ہے، من فاعل یہ غائب بھی شاید فاعل. نہیں ہے. یہ حاضر کے لیے ہوتا ہے نا، تعلمون. يعلم يعلمان يعلمون تعلموا تعلمان يعملن جیسے تعلمون تعلمون ہے نا تعلمان. تدربو تدربانی یعملنا. تدربون، تو ایسے ہو جائے گا. یہ میرے خیال سے جمع مؤنث غائب ہے، نہیں حاضر ہے نہیں شاید، جمع حاضر کا مونس نہیں صیغہ ہے، ہے. جمع مذکر غائب ہے، مذکر نہیں حاضر، نہیں جمع مذکر حاضر. جی جی حاضر ہے، بالکل حاضر ہے. ہاں. ٹھیک ہے اگر وہ مونس ہوتا تو وہ تعلمنا ہوتا نا شاید. اچھا ایک سیکنڈ، یہ ضرب یہ دیکھ لیں. دربانی درون تدربو تدربو تو مؤنث کا صیغہ ہے، تدربو اس میں تو ہا وغیرہ نہیں ہے. نہیں نہیں تو یہ تو غائب ہے نا، تدربو تدربا. تضرب تضربون يضربون تضرب تضربان تضربون تضربون ہاں تو یہ جمع تعلمون مذکر حاضر. تضربون تعلمون. ہاں، تضربون کی یہ ہے نا اسی طرز پہ جی تعلمون. جی جی. وَإِن كُنتُم یہ بھی ضمیر میں ہی آئے گا، کنتم. وَإِن اور کنتم ان کا مطلب بے شک، اور بے شک کنتم. کنتم کیا ہے، کنتم کیا ہوگا؟ تم تو ضمیر ہے اس نا، میں ضمیر ہو گیا، ضمیر اور نہیں، میں ضمیر نہیں، ضمیر ہوگی نا یہ تو. یہ نہیں ضمیر ضمیر تو ہے، ہے اور لیکن ترجمہ کیا ہوگا اس کا؟ تھے تم تھے کنتم ایسے ہو یعنی جائے گا نا. سب اور بے تم شک تھے. تم تھے سب کچھ. فی ریب مما فی ریب ریبن کا کیا وَإِن مطلب ہوتا ہے؟ كنتم یہ بھی في اسم ہے. ريب اچھا یہ فی حرف ہے، تو اور بے شک تم تھے کسی چیز ریبن کے جیسے اندر. مطلب کسی چیز کے دھوکے میں تھے، یا یوں کہہ لیں کہ ریبن اچھا اچھا حضرت بتا بھی دیں گے، جیسے لا علمی میں تھے، جیسے ہوتا ہے نا لا ریب، وہی والا اچھا اچھا ورڈ ہے جی نا، جی یہ جی. بھی ریب. ہاں اور بے شک تم لا علمی میں تھے، مما نزلنا. اچھا یہ نزلنا میرے خیال سے جمع ہم نے نازل کیا، متکلم ہے. یہ آ گیا. ہاں نازلہ سے جیسے ہے نا. ہم نے نازل کیا اعلیٰ عبدنا اپنے بندے پر. اچھا آگے یہ کیا ابدی، ابدی کیا ہوگا یہاں پہ؟ ابدی نا، ابدی آپ یہ کیا تو بولتے ہیں اسم نا. عبدنا ہوگا؟ میرا بندہ. نہیں نہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن یہ اسم آئے گا. عبدنا جی ہاں جی تو اس میں آئے گا نا. یہ یعنی اس اس کا میں کون انٹریکشن سی بھائی. علامت، اس میں علامت کون سی بنی؟ ہاں یہ علامت تو بنی، جو اوپر یہ اللہ سمجھ لیں. اللہ اللہ حرف جار اس کے اوپر آ رہا ہے نا. نہیں نہیں اللہ حرف جار تو عبدنا. ہو رہا ہے. یہ وہ تو نہیں بنی کہ جیسے یوں کہہ لیں مسند الیہ. میں بھی یہ سوچ رہا تھا مسند الیہ ہوگا.
ہاں مسند علیہ ہوگا میرے خیال اچھا سے. راشد بھائی، لیکن یہ میرا جب اپنی طرف نسبت ہوتی ہے تو وہ تو یا ہوتا ہے نا، اس میں تو یا کہیں. جی نہیں، یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اب یہاں پہ جمع کے سیغے سے، یعنی ایک جیسے نا ہم نے آسمان کو بنایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے زمین کو بنایا، یہاں پہ اللہ تعالیٰ وہی استعمال قرآن کریم کا ہو رہا ہے کہ ہم نے اپنے بندے پر بتایا. جی السلام علیکم. بسم اللہ. اچھا. اچھا جی، معان کیا وعلیکم السلام. معان اسم ہو گیا. ٹھیک ہے جی، ہم اسم فعل آپ کو پہچانیں گے تو پھر انشاءاللہ یہ ہم کوشش کریں گے کہ 3 مہینے کے اندر اندر نا آپ کو ان چیزوں کا پتہ لگ جائے. انشاءاللہ پوری کوشش ہوگی جیسے آپ 3 مہینے کے اندر اندر نا یہ پوری لائن پورا یعنی رکوع سمجھ جائیں گے کہ تقریباً 70% کہ بھائی یہ کیا ہے. ٹھیک ہے جی، پھر آپ کو کانفیڈنس ہوگا کہ ہاں اس کا معنی یہ بنتا ہے، اس کا معنی یہ بنتا ہے. تو اب یہاں ہے کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، فاخرج بھی، تو نکالا اس کے ذریعے. ٹھیک ہے، یہ آگے آئے گا. اصل میں ثلاثی مجرد کے گردان پڑھ رہے ضربا ضربا، اس کے علاوہ ثلاثی مزید فی جو ہم نے شروع میں پڑھی ہے. یہ فاخرج یہ ثلاثی مزید فی ہے. نکالا اللہ نے، خارجہ ہوتا ہے نکلنا، اخرج ہوتا ہے نکالنا. یہ جو عربی کے پڑھنے کا فائدہ ہوتا ہے. خارجہ خارجہ خرج وہ آدمی نکلا، خرج تو میں نکلا، اخرج نکالا، اللہ نے نکالا بھی اس پانی کے سبب من الثمرات، پھلوں میں سے رزق لکم تمہارے لیے رزق. فلا تجعلوا للہ، نہیں بنانا اللہ کے لیے اندادا شریک، وانتم اور تم تعلمون جانتے ہو. ٹھیک ہے نا، عالمہ یعلم. ٹھیک ہے، عالمہ یعلم. جی راشد، اس کا یہ تعلمون کون سا سیگا؟ جی یہ مضارع ہے جو ہے جمع متکلم. جی برہان بھائی. جی حضرت یہ ہے جمع حاضر، جمع مذکر حاضر لیکن ماضی کا صیغہ ہے. اور کوئی بھی بتائے گا؟ جی شاہزین. نہیں حضرت، یہ تو مضارع کا صیغہ ہے، جمع مذکر جمع، ایک سیکنڈ. حاضر. جی یہ جمع نہیں، مذکر یوں کہتے حاضر. ہیں فعل مضارع صیغہ جمع مذکر حاضر. ایک ہوتا ہے فعل کون سے؟ ماضی ہے، مضارع اچھا، ہمارے جی فعل مضارع. فعل مضارع. ہے. آگے ہوگا صیغہ جمع صیغہ، مذکر حاضر کا. ٹھیک ہے، جی جمع مذکر حاضر. یعلم. ٹھیک، گردان کرے راشد. یعلم یعلم مضارع. جی یعلم تعلم یعلمنا، جی نہیں آ رہی ہے. ابو ریرا زبان تو نہیں چل ابو ریرا گردان کرو. یعلم اس کی یعلم یعلمان یعلمون تعلم تعلمان یعلمنا تعلم تعلمان تعلمون تعلمین تعلمان تعلمنا عالم نعلم. شاباش. عالم نعلم. نعلم. ہاں، تو یہ صیغہ ہے مضارع کا. نہیں، فعل مضارع صیغہ جمع مذکر حاضر کا. تعلمون تم جانتے ہو، انتم اور تم، انتم یہ بھی آگے آئے گا سبق. تم تعلمون جانتے ہو. ٹھیک ہے جی، تو یہ ہم نے اس کو انشاءاللہ مزید بہتر کرنا ہے. ٹھیک ہے جی ٹھیک. جی، یہ ہم نے سبق پڑھا تھا اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ نے یہ سبق جو ہے نا خود دوبارہ یاد کر کے آنا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یقرؤ، ابو ریرا کون سا سیکھا؟ یقرؤ 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 آواز نہیں آ رہی ہے. جی راشد صاحب، یقرؤ کون سا سیکھا ہے؟ جی یقرأ تو حضرت جو ہے مضارع ہے. سیگا میں نے پوچھا ہے، فعل نہیں پوچھا. جی فعل جی صیغہ جمع متکلم. جی شاہزین. یہ حضرت تھوڑا سا ایسا لگ رہا ہے کہ یہ واحد مذکر غائب ہے. نہیں، پورا ہی ہے. یقرؤ دیکھیں نا، آپ نے یادربو نہیں پڑھا، یادربو. ٹھیک ہے، کرا یقرؤ، فتح یفتح، یفتح یفتحان یفتحون. جی جی واحد مذکر غائب ہے، واحد مذکر غائب. ٹھیک ہے نا جی. جی چلے واحد عدنان مذکر. صاحب کرو. حاضر کا صیغہ ہے. جی جی عدنان صاحب، جی ضرور.
ये कौन सा सीगा, तकराउ कौन सीगा है? यकरो यकरान यकरून तकरू, ये है मुन्नस वाहिद गायब। मुन्नस गायब, वाहिद मुन्नस गायब। वाहिद मुन्नस गायब। ये असल में ये वाहिद शायद मुज़क्कर है। मुज़क्कर है, तो तुम पढ़ते हो, ये देखिए आगे माना भी लिखा हुआ है, तुम पढ़ते हो, वाहिद मुज़क्कर हाज़िर। ठीक। मोनस का भी सी आता है। ये वो तालमून के वजन पे है ना। हाँ, अकराउ मैं पढ़ता हूँ, ये कौन सुनाएगा? अकराउ, ये कौन सा सीगा है? वाहिद मुतकल्लिम। वाहिद मुतकल्लम। वाहिद मुतकल्लिम, ठीक है। ये इकरा तुम पढ़ो, तो ये है सारा कुछ, ठीक है। अच्छा, इसकी कौन गर्दान सुनाएगा? ये कराओ की गर्दान कौन सुनाएगा? सुनाओ। अबू हुरैरा जी। यकराउ यकरानी यकराउना तकराउ तकरानी यकरकना तकराउ तकरानी तकराउना तकराइना तकराना तकरकना अकराउ नकराउ। कराओ न कराओ, शाबाश जी। बुराक भाई। हजरत यही सुनाओ, वो मुजारे से ही। हाँ जी, हाँ मुजारे। यकराउ यकरानी यकराउना तकराउ तकराआनी यकराना तकराउ तकराआनी तकराउना तकराईना तकराआनी तकरा तकराना अकराउ नकराउ। शाबाश। इसकी माजी कौन सुनाएगा? माजी इसकी करा है, माजी कौन सुनाएगा भाई? माजी इसकी क्या है? करा। जी हजरत, करा करा कराउ करात कराता कराना कराता करातुमा करातुम कराते करातुमा करम तो करातुमना करम तो करा तो कराना। करा तो कराना, ठीक है। तो ये है सारा इसी का गेम, इसी की है कि आपने सीगे, आपने मतलब गर्दान कर देनी और साथ में फिर आपको खुद ही पता चल जाएगा सीगा कौन सा है। यक्कर जो या आती है ना, यक्कर वाहिद मुज़क्कर गायब का होता है, तकर वाहिद मुन्नस गायब भी है, लेकिन यह वाहिद मुज़क्कर हाजिर भी है। अकर वाहिद मुतकल्लिम, ठीक है। वो जो आपने पढ़ा ना, यदरिबु यदरिबन यदरिबु, इसी तरह यफ्ताहु यफ्ताहान यफ्ताहु, यफ्ताहु यफ्ताहान यफ्ताहुन, तफ्ताहु तफ्तान यफ्ताहना, तफ्ताहु तफ्ताहान तफ्ताहून, तफ्तीन तफ्तान तफ्तन, अफ्ताहु नफ्ताहु। जब ये आपको एक मतलब प्रैक्टिस हो जाएगी ना, फिर आप परेशानी नहीं रहेगी। तो अब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इसलिए कोई मसला नहीं, सिर्फ आपने टाइम देना है इसको, चलते फिरते इसको उनको पढ़ना है, तो खुद ही पता चल जाएगा कि कौन सा सीधा है। जी बाबर साहब, कुछ समझ आ रही है हम जो ये बात कर रहे हैं? बाबर साहब, बाबर महमूद साहब। जी सर, आ रही है, मुझे समझ आ रही है। चले ठीक है, समझ आ रही है, अच्छी बात। तो आपने माजी की गर्दान याद की, कर ली? माजी की कोई माजी किसी फेल की? जी जी कर ली थी, माजी मालूम की कर ली थी सर मैंने। हाँ, कोई सुना सकते हैं? जी मैं सुना देता हूँ। शाबाश। दाराबा दाराबा दाराबू, दाराबत दाराबता दारबना दाराबत दारबता दरबतुमा दरबतुम दरबती दरबतुमा दरबतुन्ना और दरबतु दरबना। शाबाश, बेहतरीन हो गया, शाबाश। इसी तरह आपने याद रखना है फतह 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 फतहू फतहत फतहता फतहना फतहता फतहतुमा फतहतुम फतहती फतहतुमा फतहतुन फतहतु फतहना। जी ठीक है सर। ठीक है, तो इंशाल्लाह आगे हम बढ़ते जाएंगे, तो इंशाल्लाह ये चीजें सारी कतरा कतरा दरिया हो जाएगा। जी ठीक जी है? इंशाल्लाह। जी हाँ, सर। तो ये चीजें आ गई। अब आप खुद तर्जमा कर जाएंगे। मतलब यकराउ ज़ैदुन फी किताबी, जैद अपनी किताब में पढ़ता है। यकराउ वो पढ़ता है कौन? ज़ैदुन, ज़ैद फाइल हो जाएगा, ये फेल है और ये फाइल है, ये काम है, काम करने वाला है। फी किताबी, अपनी किताब में, ये इसके मुतालिक आता है। जी बुरहान भाई पढ़ें, तर्जमा करें। जी सर। हाँ जी, यकराउ ज़ैदु फी किताबी ही, जैद अपनी किताब में पढ़ता है। तकराउ फी किताबी का, तुम अपनी किताब में पढ़ते हो। अकराउ फी किताबी, मैं अपनी किताब में पढ़ता हूँ। इकरा फी किताबी का, मैं तुम्हारी किताब में पढ़ता हूँ। हल तक इकरा फी फी किताब। किताब, अच्छा अगर तो फिर तू अपनी किताब में पढ़। हाँ जी, हाँ जी। हल तकराउ फी किताबिक, क्या तुम अपनी किताब में पढ़ते हो। नाअम अकराउ फी किताबी, मैं अपनी किताब में पढ़ता हूँ। हुआ यकराउ फी किताबिही, वो अपनी किताब में पढ़ता है। हल हुआ यकराउ फी किताबिही, क्या वो अपनी किताब में पढ़ता है। नाअम हुआ यकराउ फी किताबिही, जी हाँ वो अपनी किताब में पढ़ता है। जी। हल तकराउ फी किताबी का, क्या तुम अपनी किताब में पढ़ते हो। नाअम अकराउ फी किताबी, जी हाँ मैं अपनी किताब में पढ़ता हूँ। हल अकराउ फी किताबी, क्या मैं अपनी किताब में पढ़ता हूँ। नाअम अकराउ फी किताबी का, जी हाँ तुम अपनी किताब में पढ़ते हो।
हल सदीकु का यकरउ फी किताबी, क्या तुम्हारा दोस्त अपनी किताब में पढ़ता है? नअम सदीकी यकरउ फी किताबी, जी मेरा दोस्त अपनी किताब में पढ़ता है। फिर अना अकरउ फी किताबी, मैं अपनी किताब में पढ़ता हूँ। अंता तकरउ फी किताबी का, तुम अपनी किताब में पढ़ते हो। जी हल जईदुन यकरउ फी किताबिही, क्या जैद अपनी किताब में पढ़ता है? नअम जईदुन यकरउ फी किताबिही, वो जी हाँ वो अपनी किताब में पढ़ता है। जी इकरा, जैद अपनी किताब पढ़ता है। जी जैद अपनी किताब में पढ़ता है। इकरा फी किताबिक, तुम अपनी किताब में पढ़ो। नअम अकरउ फी किताबी, जी हाँ मैं अपनी किताब में पढ़ता हूँ। इस तरह आप देखिए, जब एक सबक का तर्जुमा आप कर लिया ना तो आपका दिल बड़ा हो जाएगा। तो मजीद असबाक का भी आप क्या करेंगे, सबक का तर्जुमा कर लेंगे तो आप दिलेर हो जाएंगे, हाँ मैं पढ़ सकता हूँ। चलिए चले आगे, कोई इसकी तमरीन करेगा भाई? मर्द मोमिन कोई है? बुरहान भाई ने किया, कोई और? जी हुजूर, मैं कोशिश करता हूँ। जी शाबाश। अतिफलु यक़रउ फी किताबिही, छोटा बच्चा पढ़ता है अपनी किताब में। शाबाश। इन्ना अक़रउ फी किताबिका, अना होता है मैं, अना मैं। अना मैं पढ़ता हूँ, फी किताबिका अपनी तुम्हारी किताब में से पढ़ता हूँ। तुम्हारी किताब, कहाँ उसमें आ गया ना, तुम्हारी जी। किताब में से पढ़ता हूँ। अंता तक़रउ फी किताबी, क्या तुम अपनी किताब में पढ़ते हो? क्या नहीं होता, अंत तुम अंता तुम पढ़ते हो अच्छा किताब, तुम पढ़ते हो अपनी किताब में। नहीं, हल अपनी हुआ नहीं, यक़रउ, अपनी नहीं, मेरी, फी किताबी, मेरी किताब। हाँ ठीक है, मेरी पीछे हमने किताब में या तुम मुतकल्लिम पढ़ते होने, हो, फी किताबी मेरी, मेरी किताब में। हाँ ठीक हो गया। हल हुआ यक़रउ फी किताबिही, क्या वो पढ़ता है फी में किताबिही, मेरी किताब में। अपनी किताब में, ही हो गया अपनी किताब में। अपनी किताब में, ठीक है, क्या वो मेरी तो पढ़ता है अपनी किताबी किताब में? होता, हाँ मेरी होता ना जब ठीक है, किताबी होता। जी ठीक है, यही आ गया, ठीक है, अपनी किताबें। हल तक़रउ फी किताबिका, क्या वो पढ़ता है क्या करो आ गया, क्या उसकी तुम किताब में? पढ़ते हाल। अब इसको थोड़ा ठीक सा है, देखना है, तकरो होता है हाजिर कसीगा, क्या तुम पढ़ते ठीक हो है, फी क्या अपनी तुम किताब पढ़ते में, हो उसकी, ये उसकी अपनी किताब किताब, नहीं होगा, कहाँ आ गया नहीं ना। नहीं, फी किताब का होता है अपने लिए, तेरे लिए या अपने लिए होता है, अपनी किताब में पढ़ते हो। ठीक है, अपनी किताब में पढ़ते हो। राशिद साहब, हल अक़रउ, राशिद साहब आगे जी करें। हल अक़रउ फी किताबी, क्या अच्छा हज़रत अक़रउ यानी मैं पढ़ता हूँ, हाँ मैं पढ़ता हूँ। क्या मैं अपनी किताब में पढ़ता हूँ। शाबाश। हल सिद्दीक़ुका यक़रउ फी किताबिही, क्या तुम्हारा दोस्त अपनी किताब में पढ़ता है। शाबाश। हल खालिद यक़रउ फी किताबिही, क्या खालिद अपनी किताब में पढ़ता है। जी इक़रा फी किताबिका, मैंने उसकी किताब में पढ़ा। पढ़ो फी किताब भी का अपनी किताब में पढ़ो। पढ़ो फी किताबिका, अपनी किताब में। अना अक़रउ फी किताबिही, हमने अना उसकी मैं किताब मैं पढ़ी। अच्छा अना, अना मैंने उसकी जी किताब पढ़ी। अबू रैरा इसका तर्जुमा करो, अबू रैरा अना अक़रउ फी किताब ही, मैं अपनी किताब में पढ़ता हूँ। अना मना मैं। अच्छा आगे हो, हल ना हुआ यक़रउ फी किताबी, वो अपनी किताब में पढ़ता है। अपनी की तरह, किताब ही मेरी किताब है ना, यहाँ तो अपनी किताब होता है, वो मेरी किताब में पढ़ता है। हाँ गौर करना है, वो मेरी किताब में पढ़ता है। कल आपके लिए जी बुरहान भाई। जी सर, उर्दू से अरबी करो। हाँ जी, ये बच्चा अपनी किताब, इनको हम कल के लिए इनका टाइम देते हैं, आप भी तैयारी करके आइएगा, ठीक है ना। जी ठीक, जी तो सर, ये आप दोस्त जो है ना, ये उर्दू से अरबी करके आनी है, वही है जी जो सर ठीक है, बच्चा अपनी किताब में पढ़ता, अतिफ यक़रउ फी किताब ही, वही आ गया। पिछले को अब याद करेंगे तो आपको ये खुद याद हो जाएगा, ठीक है जी। जी ये बिल्कुल ठीक, सीगे हैं, मजीद हम इंशाल्लाह अगले सबक में आपको सीगे भी समझाते हैं कि सीगे क्या होते हैं, तो इंशाल्लाह बड़ी आसानी हो जाएगी, ठीक है जी। अब हम आते हैं नहव मीर की तरफ। नहव मीर के हमने आपको बताए थे इसकी अलामात, इसम की अलामात, ठीक है जी। तो इसम की अलामात हमने पढ़ी थी 11, ठीक हो गया।
पहली अलामत है इसम की कि कोई भी कलमा हो ना, कोई भी कलमा है उसके शुरू में अलिफ लाम आ जाएगा तो ये इसम की अलामत है। हर्फ जर आ जाए बिज़ैदिन इला, ठीक है, ये 17 हरूफ जारा है, उनमें से कोई एक आ जाए, आगे वो आ जाएगा, वो कितने हैं, वो क्या है, ये इसम की अलामत है। आखिर में तनवीन हो जैसे राजुल बिलाल, ये इसम होगा। मुस्नद इलैह हो जैसे ज़ैदुन आलिमुन, यानी किसी की तरफ किसी चीज का निस्बत हो, ज़ैद की तरफ इल्म की निस्बत है, ज़ैदुन आलिमुन। अच्छा, मुज़ाफ हो जैसे गुलाम और ज़ैद, ज़ैद का गुलाम, तो ये मुज़ाफ जो होना है ना, ये भी इसम की अलामत है। बैतुल्लाह, अल्लाह का, तो बैतुल क्या हो जाएगा, इसम हो जाएगा। रसूलुल्लाह, मुसग्गर हो यानी छोटा होना, कुरैशन मुजैलुल, छोटा आदमी, इसको कहते हैं मुसग्गर, ये भी किसकी अलामत है, ये भी इसम की अलामत है। मंसूब होना जैसे मक्की, मदनी, बगदादी, ठीक है ना, ये भी किसकी अलामत है, ये इसम की अलामत है। ठीक है जी आबिद साहब। हजरत ये काद है, ये मुसग्गर होगा ना? कौन सा? काद जो होता है ना, काद मुसग्गर होगा ना? नहीं नहीं, कद कैसे मुसग्गर होगा? वो ये आगे जैसे आप कुरैशुन, ये राजुल, ये जो आखिर में बता रहे हैं, आप समझा रहे नहीं हैं। अब ये फेल की अलामत है, आगे कद दरब, ठीक आखिर है। में जो तनवीन आ जाए वो मुसग्गर होगा, इसम के हाँ अलावा। क्या? तनवीन आ जाए, जो तनवीन आ जाए आखिर में हजरत, वो इसम की हाँ अलामत है। हाँ, वो तो हमने पढ़ लिया ना, ये राजुल, आखिर में तनवीन हो जैसे राजुल, ये इसम की अलामत है। ठीक है। मंसूब होना, कोई भी किसी तरफ मंसूब हो जाए, पाकिस्तानी, बगदादी, ईरानी, ठीक है ना, तो ये क्या इसम की अलामत होती है। तस्निया होना जैसे आवाज आ रही है जरा? हाँ जी, राजुलानी, आलिमान, ये भी इसम की अलामत। यहाँ तस्निया हो, एक होता फेल में तस्निया, वो तो फेल में होता है, वो मारता है 2 मारते 3 मारते, लेकिन इसम में तस्निया होता है 2 मार 3 मार, इसमें फेल नहीं होता, सिर्फ इसम होता है कि 2 बार, 2 टांगे, 2 हाथ, 2 पाँव, ये क्या है, इसम की अलामत। जमा होना, रिजाल, जिसमें सीगा नहीं होगा, ना फेल माजी ना मुजारा ने हाल, सिर्फ जमा होगी, जैसे मसाजिद जमा है, मदारिस जमा है, रिजाल आदमी जमा है, ठीक है जी, मुल्क जमा है, तो जमा भी क्या होगी, इसम की अलामत होगी। मौसूफ होना, किसी की सिफत बयान की जा रही है ना, तो उसे कहते हैं मौसूफ, तो ये भी किसकी अलामत होगी, ये इसम की अलामत होगी। कोई आदमी किसी की तारीफ कर रहा है ना कि ये बोतल बहुत अच्छी है, तारीफ किसकी हो रही है, बोतल की, तो बोतल भी क्या हो जाएगी, मौसूफ हो जाएगी। मौसूफ क्या होगा, वो इसम होगा। आखिर में ताय मुतहरका हो जैसे दारिबतुन, ये भी क्या, इसम के अलामात है। तो जहां भी ये 9-11 अलामात कहीं भी पाई जाएंगी तो वो क्या होगा, वो इसम होगा। ठीक है, फिर आगे हम पढ़ेंगे फेल के अलामत। जब ये चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी तो आप पहले ये सीखा समझेंगे कि इसम है, फेल है, हर्फ है, पहले आपकी पेशानी हो जाएगी। तो आपने इसको 11 अलामात को आपने याद करके आना है। कल मैंने आपको 3 पूछनी, कोई भी 3 पूछ सकता हूँ, तो आप इसको अजबर याद कर लें, 11 अलामात। ठीक है जी, इंशाल्लाह ये बेहतर हो जाएगा। ठीक है जी, ठीक है। अब आते हैं हम जो है वो सर्फ की तरफ। ठीक है, सर्फ पहले हम समझेंगे कि ये पहले हमने पढ़ा था माजी का, अब है मुजारे। मुजारे में 2 माने होते हैं, यानी कि हाल का और मुस्तकबिल का। ठीक है जी। अच्छा, यदरिबू, इसी तरह यस्माऊ, यनसुरु, ये जो दरमियान वाला कलम है ना, यदरिबू, या के बाद दुआ साकिन, उसके बाद जो है ना, यहाँ जेर भी आएगी, जबर भी आएगी, पेश भी आएगी, तो उसमें टेंशन नहीं लेने की, सीगा एक ही होगा। यहाँ यदरिबू कहीं यनसुरु आएगा, कहीं यस्माऊ आएगा, तो सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब का ही होगा। ठीक है, यदरिबू सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब, मारता है मारेगा वो एक मर्द, यदरिबानी मारते मारेंगे 2 मर्द, यदरिबून मारते मारेंगे सब मर्द। हाँ, तदरीबू वाहिद मुअन्नस गायब का, मारती मारेंगे वो एक औरत, तदरीबानी मारती मारेंगे 2 औरतें, तस्निया मुअन्नस गायब, यदरिबन जमा मुअन्नस गायब, मारती मारेंगे सब औरतें। तदरीबू ये और ये एक ही है, ठीक है ना, लेकिन वो माँ कबल माँ बाद के हिसाब से मालूम हो जाएगा। तदरीबू मारता ही मारेगा तू एक मर्द, ये वाहिद मुज़क्कर हाजिर का सीगा है। ठीक है, तो यहाँ जबर जेर नीचे कोई भी हो ना, वो सीगा एक ही होगा, तस्मऊ आ जाएगा, तनसुरु आ जाएगा, तो वो आपने सिर्फ ये देखना है। तदरीबानी तस्निया मुअन्नस हाजिर क्या है, मुज़क्कर हाजिर के। तदरीबून जैसे आपने पढ़ा तालमून, वही है, तदरीबून हो जाए या तालमून हो जाए, तो ये जब मुज़क्कर हाजिर के सीगे है, पहले मुज़ारे मालूम।
तदरीबी वाहिद मुअन्नस हाजिर, तदरीबान तस्नीम मुअन्नस हत्ता, यद तदरीब जमा मुअन्नस हाजिर, अदरिबु वाहिद मुतकल्लिम, नदरिबु जमा मुतकल्लिम। ठीक है, तो ये फेल क्या है आपका मुजारे। इसमें दो चीजें हैं, ये देखना है कि उसके शुरू में क्या हो रहा है और ये देखना है कि उसके आखिर में क्या हो रहा है। ये एक इजाफी मालूमात है आपके लिए। ठीक है जी, वो किस तरह मैं आपको बताता हूँ। ये या है ना, अच्छा इसमें यहाँ उसको कहते हैं अलामत मुजारे। क्या कहते हैं? अलामत मुजारे। तो अलामत मुजारे तीन है कि चार है? ठीक है, अब रहा कितनी अलामत मुजारे हैं? चार है। चार है। अलामत मुजारे कितनी है? चार है। ठीक है जी, हाँ। या है, ता है, अलिफ और नून है। या है, ता है, अलिफ और नून है। ठीक है, अलामत, उन अलामा से आप पहचान जाएंगे कि ये कौन सी है। ठीक है ना, या है, ता है, अलिफ और नून है। अच्छा, उसका जमा है अतैन, अतैन। ठीक है, अलिफ जो है ना वो उस हमजा वो एक सीगे में आता है, जैसे अदरिबू, अदरिबू वाहिद मुतकल्लिम। नून एक में आता है, नदरिबू वाहिद मुतकल्लिम। अदरिबू आएगा, अस्मो आएगा, नस्मो आएगा, ननसुरु आएगा, नफ्तहु आएगा, नून एक आएगा, ये जो मुतकल्लिम, और हमजा यानी अलिफ एक होता है वाहिद मुतकल्लिम। तो ये दो चले गए, चार अलामतें हैं ना, उनमें से दो चली गई, अलिफ और नून। अब आगे या जो है ना, ये कहाँ? यदरिबू, यदरिबान, यदरिबू, फिर यदरिब, चार जगह या आएगी। इस जगह या वाहिद मुज़क्कर गायब, तस्नीय मुज़क्कर गायब, जमा मुज़क्कर गायब और जमा मुतकल्लिम और जमा मुअन्नस गायब, ये चार जगह या आएगा। बाकी ता आएगा, 8 जगह ता आएगा। तदरीबू वाहिद मुअन्नस में, तदरीबान तस्नीय मुअन्नस में, और तदरीबू, तदरीबान, तदरीबून, तदरीबीन, तदरीबन, तदरीबन, ये जो है ना बाकी 6 ये हो जाएंगे हाजिर के, और 2 मुअन्नस गायब के। इनके 8 के शुरू में आती है ता, 4 के शुरू में या आती है, 8 के शुरू में ता आती है, 1 के शुरू में अलिफ आता है और 1 के शुरू में क्या आता है? नून आता है। ठीक है, ये अलामत है सीगे को पहचानने के लिए। इसे भी आपने पढ़ा था ना यकरऊ, तो खुद आपको फौरन पता लग जाना चाहिए कि ये कौन सा सीगा है। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा यकरऊ, ठीक है, तो या आ गई है। जब या आ गई है तो ये गायब का सीगा है। ये क्या है? गायब का सीगा है। तो यकरऊ वाहिद मुज़क्कर गायब। ठीक है, ता आगे तकरो, ये वाहिद मुज़क्कर हाजिर हो जाएगा। अलिफ आगे अकरो, वह वाहिद मुतकल्लिम का होगा। यहाँ नकरो आएगा जो मुतकल्लिम का होगा। ठीक है जी, बाबर महमूद साहब समझ आ रही है कुछ? जी सर, आ रही है समझ। इंशाल्लाह आगे हम इसको हम जैसे देखते जाएंगे तो ये आसानी हो जाएगी, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है जी, इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। अब आपने माजी अच्छी जल्दी जल्दी आप माजी को क्लियर करके फिर आपने मुजारे की तरफ जाना है। ठीक है जी, इंशाल्लाह सर। हाँ, बाकी जो दोस्त हैं वो याद करेंगे यस्माउ और यनसुरु। सामिया यस्माउ, यस्माउ। माजी में सर मैंने क्या क्या याद करना है? आपने माजी में याद करना है फतहा, ठीक है सर। नासरा, फतहा और नासरा, दो सीखे। फतहा, फतहा, फतहु, नासरा, नासरा, नसरु, ऐसे यानी कि फरफर। ठीक है सर, इंशाल्लाह। बाकी दोस्त याद करेंगे यदरिबू, याद कर लिए जिन्होंने वो याद करेंगे यस्माउ और यनसुरु, यस्माउ, यनसुरु और यफ्तहु, 3 याद करेंगे। यस्माउ लिख लो, सामिया यस्माउ, सामिया माजी होगी, यस्माउ मुजारे होगी। ठीक है, सामिया यस्माउ, सामिया माजी भी आप उसको सुना नहीं और मुजारे भी, सामिया यस्माउ। ठीक है, फतहा यफ्तहु, यफ्तहु। ठीक है, फतह, फतह, फतहु, यफ्तहु, ये मुजारे हो जाएगा। ठीक है, नासरा यनसुरु, नासरा माजी, यनसुरु मुजारे हो जाएगा। ठीक है, माजी भी याद करके आनी है और मुजारे भी। जी बुरहान भाई बता दिया सबको, लिख लिया सबने? जी हजरत, मैंने लिख लिया सामिया यस्माउ और नासरा यंसुरु और फातिहा यफ्तहु। फतह यफ्तहु। ठीक है, फतह यफ्तहु, तो ये आपने क्या करनी है? याद करके आनी है। ठीक हो गया ये? इंशाल्लाह। चले माशाल्लाह।
تو جو پہلے آئے گا ہم اس سے پہلے گردان سن لیں گے, جو لیٹ آئے گا تو اسے اینڈ پہ ان کو سن لیں گے. بہرحال سن لیں گے سب سے انشاءاللہ. ہاں ٹھیک ہے. تو گردان بڑی مزے کی چیز ہے, اور یہ بڑا نا زبان پہ چڑھ جائے تو آپ کو مزہ آئے گا. چلے جی ماشاء اللہ. جی برہان بھائی کہاں تک پڑھ لیا تھا؟ مسئلہ نمبر میں خیال میں 31 پڑھ لیے تھے کہ 30 پڑھ لیے تھے؟ 30 پڑھے تھے غالباً. حضرت 30 پڑھے تھے, میرا بھی یہ خیال ہے. جی مسئلہ 30 نمبر تک. 31. ہاں جی. 31. قے میں صرف کیڑے یا سانپ نکلے وضو نہ جائے گا. اگر اس کے ساتھ کچھ رطوبت بھی تو دیکھیں کہ منہ بھر ہے یا نہیں. منہ بھر ہے تو ناقص ہے ورنہ نہیں. جی مسئلہ نمبر میں صرف کیڑے یا سانپ نکلے تو وضو نہ جائے گا. اگر صرف کسی کو کہے آ گئی کیڑے نکل رہے ہیں تو وضو نہیں جائے گا. ٹھیک ہے. ہاں جی. جی حضرت. مسئلہ نمبر 32. سو جانے سے وضو جاتا رہتا ہے بشرطے دونوں سیرین خوب نہ جمے ہوں اور نہ ایسی ہیبت پہ سویا حیات پر سویا. حیات پہ سویا جو غافل ہو کر نیند آنے کو مانے ہو. مثلا اکڑوں بیٹھ کر سویا یا چت یا پٹ کر یا کروٹ پر لیٹ کر یا ایک کونی پر تکیہ لگا کر یا بیٹھ کر سویا مگر ایک کروٹ کو جھکا ہوا کہ ایک یا دو سیرین اکٹھے ہوئے ہوں یا ننگی پیٹھ پر سوار ہے اور جانور ڈھال میں اتر رہا ہے یا دو دانوں بیٹھا اور پیٹ رانوں پر رکھا کہ دونوں سیرین جمے نہ رہے یا چار زانوں ہے اور سر رانوں پر یا پنڈلیوں پر ہے یا جس طرح عورتیں سجدہ کرتی ہیں اس حیت پر سو گیا. ان سب صورتوں میں وضو جاتا رہا. حضرت یعنی چار زانوں جیسے چوکڑی مار کے بیٹھتے اس میں بھی جاتا رہا؟ اس میں نہیں جائے گا نا. اچھا اچھا. اور اگر نماز میں ان صورتوں میں کسی صورت پر قصدن سویا تو وضو بھی گیا نماز بھی گئی. وضو کر کے سرے سے نیت باندھے اور بلا قصد سویا تو وضو جاتا رہا نماز نہیں گئی. وضو کر کے جس رکن میں سویا تھا وہاں سے ادا کرے اور اثر 9 پڑھنا بہتر ہے. سب لوگ پڑھنا کیا ہے بہتر ہے. یا ٹیک لگا کے سویا لیٹ کے سویا تو پھر اگر بیٹھا ہوا نیند آ گئی یا تحیات میں بیٹھا ہوا نیند آ گئی یا ایسی سواری پہ ہے جو ننگی پیٹھ ہے تو ان حالتوں میں نہیں جائے گا. باقی جو حالتیں ہیں غفلت والی حالتیں اس میں جائے گا. حضرت یہ چونکڑی مار کر چار دانوں بیٹھنا چونکڑی مار کر یہ فرق ہے کچھ؟ اس میں یہ ہے نا چوکڑی مار کے بیٹھے. اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو اس لیے چلا جاتا ہے کہ آدمی غافل ہوتا ہے. جی ٹھیک. تو پتہ نہیں چلتا کہ ہوا کب خارج ہوئی ہے. صحیح صحیح. جی ٹھیک. ہاں جی. کوئی بھائی کا شاہ زین بھائی کا کوئی سوال؟ یہ حضرت کیا ہوتا ہے چوکڑی؟ بتائیں بھائی ان کو. جیسے آپ اس طرح بیٹھیں جیسے کھانا کھانے میں اکثر لوگ بیٹھتے ہیں نا کہ ایک ٹانگ پہلے سمیٹی اور دوسری اس کے نیچے سمیٹ دی. اس کو اچھا چار اچھا. دانوں اردو میں تو اس کو چار دانوں کہیں گے خالص اردو میں. چار دانوں. حضرت آپ کچھ اور طریقے سے سمجھتے ہیں. ایک تخیات میں بیٹھتے ہیں نا اس کے علاوہ جو دوسری طریقے سے بیٹھتے ہیں چار زانوں یعنی چوکڑی لگا اسے چوکڑی لگا کے کہتے ہیں. دو زانوں کے علاوہ جس طرح پاؤں کو پاؤں کے ساتھ سمیٹ کر. دوسرا جی شاہزین جی صاحب اچھا. اس طرح کر لیں کہ آپ موبائل میں نا آپ اردو کی پیڈ لگا لیں. اردو کی پیڈ کوئی بھی لفظ ہونے والی چوکڑی مارنا تو وہ آپ وہاں جائیں گے جہاں پکچر ہوں گی تو وہاں آپ کو بتا جائے گا کہ چوکڑی مارنا کس کو کہتا ہے. جی اچھا ٹھیک. ہاں جی. مسئلہ نمبر 33. دونوں سیرین زمین یا کرسی پر یا بینچ پر ہیں اور دونوں پاؤں ایک طرف پھیلے ہوئے یا دونوں سرین پر بیٹھا اور گھٹنے کھڑے ہیں اور ہاتھ پنڈلیوں پر محیط ہوں خواہ زمین پر ہوں. دو زانوں سیدھا بیٹھا ہو یا چار زانوں پالتی مارے یا زین پر سوار یا ننگی پیٹھ پر سوار مگر جانور چڑھائی پر چڑھ رہا ہے یا راستہ ہموار ہے یا کھڑے کھڑے سو گیا یا رکوع کی صورت یا مردوں کے سجدہ مسنونہ کی شکل پر. ان سب صورتوں میں وضو نہیں جائے گا. وضو نہیں جائے گا. ٹھیک ہے. بینچ پر بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. صحیح. اور نماز میں اگر یہ صورتیں پیش آئیں تو نہ وضو جائے گا نہ نماز. ہاں اگر پورا رکن سوتے ہی میں ادا کیا تو اس کا ادا ضروری ہے. اگر جاگتے میں شروع کیا پھر سو گیا تو اگر جاگتے میں بقدر کفایت ادا کر چکا ہے تو وہی کافی ہے ورنہ پورا کر لے. مسئلہ نمبر 34. اگر اس شکل میں سویا جس میں وضو نہیں جاتا اور نیند کے اندر وہ حیات پیدا ہو گئی یعنی وہ شیپ پیدا ہو گئی یا وہ شکل پیدا ہو گئی جس سے وضو جاتا رہتا ہے تو اگر فوراً بلا وقفہ جاگ اٹھا وضو نہ گیا ورنہ جاتا رہا. اوپر جو شکلیں بتائیے نا کہ ان صورتوں میں وضو جائے گا. اگر فوراً ہی وہ صحیح ہو کے صحیح بیٹھ گیا
फिर वजू नहीं जाएगा। ठीक। मसला नंबर 35, गरम तनूर के किनारे पाँव लटकाए बैठकर सो गया तो वजू कर लेना मुनासिब है। जी। हाँ जी। मसला नंबर 36, बीमार लेट कर नमाज पढ़ता था, नींद आ गई, वजू जाता रहा। मसला नंबर 37, ऊँघने या बैठे बैठे झोंके लेने से वजू नहीं जाता। शाबाश, ये भी समझ, ऊँघने या बैठे बैठे लेने से वजू नहीं जाता। हाँ। ठीक। मसला नंबर 38, झूम कर गिर पड़ा और फौरन आंख खुल गई, वजू ना गया, बैठा हुआ था ना, झोंका आ गया। हाँ आ गया। जी। ठीक। मसला नंबर 39, नमाज वगैरह के इंतजार में बाज मरतबा नींद का गलबा होता है और ये दफा करना चाहता है तो बाज वक्त ऐसा गाफिल हो जाता है कि इस वक्त जो बातें हुई इनकी से बिल्कुल खबर नहीं, बल्कि 2-3 आवाज में आंख खुली और अपने ख्याल में ये समझता है कि सोया ना था। इसके ख्याल का एतबार नहीं। अगर मोतबर शख्स कहे कि तू गाफिल था, पुकारा, जवाब ना दिया या बातें पूछी जाएं और वो ना बता सके, इस पर वजू लाजिम है। के साथ में किसी ने कह दिया भाई तुम सो गए थे। सही। अच्छा, फायदा, अंबिया अलैहिस्सलाम का सोना नाकिस वजू नहीं। इनकी ये उस सूरत में होगा कि वो बैठा हुआ नहीं चाहिए, यानी कि लेट गया होगा, तब होगा ना। जी सर। ठीक। हाँ, क्योंकि ऊपर आ गया ना कि ऊँघने या बैठे बैठे झोंके लेने से नहीं जाता और बीमार। अच्छा, ठीक है जी ठीक। हाँ जी, फायदा, अंबिया अलैहिस्सलाम का सोना नाकिस वजू नहीं। इनकी आंखें होती हैं, दिल जागते हैं। इलावा नींद के और नवाकिस से अंबिया अलैहिस्सलाम का वजू जाता है या नहीं, इसमें इख्तलाफ है। सही ये है कि जाता रहता है, बवजह इनकी अजमत शान के, न बसबब नजासत के। इनके फजलात शरीफा तय्यब व ताहिर हैं, जिसका खाना पीना हमें हलाल और बाइस बरकत है। जी ठीक। मसला नंबर 40, बेहोशी और जनून और गशी और इतना नशा कि चलने में पाँव लड़खड़ाएं नाकिसे वजू हैं। मसला 41, बालिग का कहकहा यानी इतनी आवाज से हंसी के आसपास वाले सुने, अगर जागते में रकू सजदा वाली नमाज में हो, वजू टूट जाएगा और नमाज फासिद हो जाएगी। नमाज में अगर हंसा है कि खुद सुन लिया या आस पास चला गया तो नमाज फासिद। जी ठीक। मसला नंबर 42, अगर नमाज के अंदर सोते में या नमाज जनाजा या सजदा तिलावत में कहका लगाया तो वजू नहीं जाएगा, वो नमाज या सजदा फासिद है। ठीक। मसला 43, और अगर इतनी आवाज से हंसा कि खुद इसने सुना, पास वालों ने ना सुना, तो वजू नहीं जाएगा, नमाज जाती रहेगी। इतना इतना हंसा कि खुद सुन लिया, इससे वजू नहीं जाएगा, नमाज जाएगी। लेकिन अगर इतना हंसा के साथी वालों ने भी सुन लिया तो फिर वजू भी जाएगा और नमाज भी जाएगी। जी ठीक। हाँ जी। मसला 44, अगर मुस्कुराया के दांत निकले, आवाज बिल्कुल नहीं निकली, तो इससे ना नमाज जाए ना वजू। जी। मसला 45, मुबाशरत फाहिशा यानी मर्द अपना आला को तंदी की हालत में औरत की शर्मगाह या किसी मर्द की शर्मगाह से मिलाए या औरत औरत से बाहर मिलाए, बशर्ते कोई शय हाइल ना हो, ना किसे वजू है। ये मसला 46, अगर मर्द ने अपने आला से औरत की शर्मगाह को मस किया और इंतशार आला ना था, औरत का वजू इस वक्त में भी जाता रहेगा, अगरचे मर्द का वजू ना जाएगा। मसला 47, बड़ा इस्तिंजा ढेले से करके वजू किया, अब याद आया कि पानी से ना किया था। अगर पानी से इस्तिंजा मसनून तरीक पर यानी पाँव फैलाकर सांस का जोर नीचे को देकर वजू करेगा, वजू जाता रहेगा, और वैसे करेगा तो ना जाएगा, मगर वजू कर लेना मुनासिब है। अच्छा, और मसला 48, बढ़िया या बिल्कुल भीड़ या बिल्कुल अच्छी हो गई, इसका मुर्दा पोष बाकी है, जिसमें ऊपर मुंह और अंदर खला है, इसमें अगर पानी भर गया फिर दबाकर निकाला तो वजू ना जाएगा। वो पानी जो वो पानी नापाक है। हाँ, इसके अंदर अगर कुछ तरिए खून वगैरह की है तो वजू भी जाता रहेगा और वो पानी भी नजिस है। ये क्या शुरू में क्या चीज है? फड़िया फोड़ा वगैरह निकल आता है ना। फोड़ा ठीक है। ठीक। फिंसी फोड़ा जैसे। हाँ जी ठीक। हाँ जी। 49, अवाम में जो मशहूर है कि घुटना या और सतर खुलने या अपना पराया सतर देखने से वजू जाता रहता है, महज बे असल बात है। हाँ, वजू के आदाब से है कि नाभ से जानों के नीचे तक
سب سطر چھپا ہو، بلکہ استنجے کے بعد بھی فوراً ہی چھپا لینا چاہیے کہ بغیر ضرورت سطر کھلنا رہنا منع ہے اور دوسروں کے سامنے سطر کھولنا حرام ہے۔ ٹھیک ہے، حضرت آگے بھی پڑھیں گے یہیں تک آج؟ پڑھ لیں، مکمل ہو جائے گا یہ۔ ہاں جی ٹھیک ہے۔ متفرق مسائل، جو رطوبت بدن انسان سے نکلے اور وضو نہ توڑے وہ نجس نہیں، مثلا خون کے بہہ کر نہ نکلے یا تھوڑی کہہ کے منہ بھر کر نہ ہو، پاک ہے۔ مسئلہ نمبر 1، خارش یا پھڑیوں میں جبکہ بہنے والی رطوبت نہ ہو بلکہ صرف چپک ہو، کپڑا اس سے بار بار چھو کر اگرچہ کتنا ہی سن جائے ہاں، پاک ہے۔ ہاں جی۔ مسئلہ 2، سوتے میں رال جو منہ سے گرے اگرچہ پیٹ سے آئے اگرچہ بدبودار ہو، پاک ہے۔ مسئلہ نمبر 3، مردے کے منہ سے جو پانی بہے نجس ہے۔ اچھا، مسئلہ نمبر 4، آنکھ دکھتے میں جو آنسو بہتا ہے نجس و ناقص ہے، وضو ہے، اس سے احتیاط ضروری ہے۔ یعنی کہ جو آنکھ دکھتے آنکھوں سے پانی نکلتا ہے اس سے وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے اور ٹھیک ناپاک۔ جی ٹھیک ہے۔ مسئلہ 5، شیر خوار بچے نے دودھ ڈال دیا کہ اگر وہ منہ بھر ہے نجس ہے، درہم سے زیادہ جگہ میں جس چیز کو لگ جائے ناپاک کر دے گا، لیکن اگر یہ دودھ میتا سے نہیں آیا بلکہ سینے تک پہنچ کر پلٹ آیا تو پاک ہے۔ مسئلہ نمبر 6، درمیانے وضو اگر ری خارج ہو یا کوئی ایسی بات ہو جس سے وضو جاتا ہے تو نئے سرے سے پھر وضو کرے، وہ پہلے دھلے ہوئے بے دھلے ہو گئے۔ جی عدنان بھائی۔ ہاں جی جی ادنا صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی حضور، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ بچے کا معدے سے نکلے دودھ یا سینے سے نکلے؟ وہ ماں کو پتہ چل جائے گا، وہ جیسے ہمیں بھی پتہ لگ جاتا ہے نا جب ہم اپنے پاس فوراً پیچھے نکلے گا تو وہ سینے سے، وہ اس کی ماں کو پتہ چل جائے گا۔ اگر کچھ ہاں تو اس کی ماں کو پتہ آواز کلیئر نہیں آ رہی ہے آپ کی، ماں کو پتہ چل جاتا ہے، پھر بعد ماں کو نکالا پتہ چل تو جاتا ہے کہ یہ میں صرف منہ۔ جی بابر صاحب، بابر محمود صاحب۔ سر میں اس میں تھوڑی سی چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ میرا یعنی خیال پی ہے کے کہ فوراً نکال جو دیا بچے کے معدے سے دودھ آتا ہے وہ دودھ تو وہ یعنی سینے سے ہوگا، پھٹا ہوا آتا ہے، اور جو سینے سے آتا ہے وہ دودھ کی شکل میں ہی ہوتا ہے، وہ پھٹا ہوا نہیں ہوتا، پھٹکڑی ٹائپ اس طرح ہو گیا ہوتا ہے معدے سے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بہت اچھا بہت اچھا۔ مسئلہ نمبر 7، چلو میں پانی لینے کے بعد حدث ہوا اور وہ پانی بیکار ہو گیا، کسی عضو کے دھونے میں کام آ سکتا۔ ہاں، حدث ہوا کیا مطلب حضرت؟ یعنی حدث میں ہوا، پانی لینے کے بعد حدث ہوا، یعنی پانی لیا نا اس کے بعد ہوا جی خارج ہو گئی۔ اچھا ٹھیک ہے، صحیح ٹھیک۔ اچھا، مسئلہ نمبر 8، منہ سے اتنا خون نکلا کہ تھوک سرخ ہو گیا، اور اگر لوٹے یا کٹورے کو منہ سے لگا کر کلی کو پانی لیا تو لوٹا، کٹورا اور کل پانی نجس ہو جائے گا۔ چلو سے پانی لے کر کلی کرے اور پھر ہاتھ دھو کر کلی کے لیے پانی لے۔ ٹھیک۔ مسئلہ نمبر 9، اگر درمیانے وضو کسی عضو کے دھونے میں شک واقع ہوا اور یہ زندگی کا پہلا واقعہ ہے تو اس کو دھو لے، اور اگر اکثر شک پڑا کرتا ہے تو اس کی طرف التفات نہ کرے، یوں ہی کہ بعد وضو کے شک ہو تو اس کا کچھ خیال نہ کرے۔ ٹھیک۔ مسئلہ نمبر 10، جو باوضو تھا اب اسے شک ہے کہ وضو ہے یا ٹوٹ گیا تو وضو کرنے کی اسے ضرورت نہیں، ہاں کر لینا بہتر ہے، جبکہ یہ شبہ بطور وسوسہ نہ ہوا کرتا ہو، اور اگر وسوسہ ہے تو اسے ہرگز نہ مانے، اس صورت میں احتیاط سمجھ کر وضو کرنا احتیاط نہیں بلکہ شیطان لعین کی اطاعت ہے۔ مسئلہ نمبر 11، اگر بے وضو تھا اب اسے شک ہے کہ میں نے وضو کیا یا نہیں تو بلا وضو ہے اور اس کو وضو کرنا ضروری ہے۔ مسئلہ نمبر 12، یہ معلوم ہے کہ وضو کے لیے بیٹھا تھا، اب یہ یاد نہیں وضو کیا یا نہیں تو اسے وضو کرنا ضرور نہیں۔ مسئلہ نمبر 13، یہ یاد ہے کہ پخانہ یا پیشاب کے لیے بیٹھا تھا مگر یہ یاد نہیں کہ پھرا یعنی کیا یا نہیں تو اس پر وضو فرض ہے۔ مسئلہ نمبر 14، یہ یاد ہے کوئی اس دھونے سے رہ گیا مگر معلوم نہیں کون سا عضو تھا تو بایاں پاؤں دھو لے۔ ٹھیک ہے۔ مسئلہ 15، میانی میں تری دیکھی مگر یہ معلوم نہیں پانی ہے یا پیشاب، تو اگر عمر کا یہ پہلا واقعہ ہے تو وضو کر لے اور اس جگہ کو دھو لے، اگر بارہا ایسے شبے میں پڑتے ہیں تو اس کی طرف توجہ نہ کرے بلکہ شیطانی وسوسہ ہے۔ شیطانی وسوسہ۔ تو یہ ابھی آپ کا جو ہے وہ
अब वुजू का भाव क्या हो गया? मुकम्मल हो गया। अब आपने इसको याद करना है, इसको 2 मरतबा 3 मरतबा पढ़ना है और आपका इसका ज़बानी टेस्ट होगा आपका। ये जरा ठीक ठीक है, इसको हम तकसीम कर देते हैं 3 किस्तों में। ठीक है जी। तो रोजाना आपका 5 मिनट का टेस्ट होगा और आगे हम थोड़ा सा गुस्ल का पढ़ेंगे। ठीक हो ये गया? जरा ठीक। हाँ, तो टेस्ट से मुराद ये कि आपको याद करना है कि जो है वुजू के मसाइल। यहाँ वुजू का बयान 284 सफ़ा नंबर से 284 से लेकर अगर 310 तक है, यानी ये पूरा चैप्टर 310 तक। हाँ जी। ठीक है, तो 15 सफ़ा वो 25 सफ़ा हो गए ना? जी हजरत, ये तकरीबन 280 से आपने फरमाया ना? हाँ जी, 282 से वैसे तो शुरू हो रहा है किताब तहारत, हाँ तो हाँ वहां से लेके 311 तक, तो तकरीबन हाँ जी 27-28 सफ़े हो गए। हाँ जी। ज्यादा नहीं है। तो आपने क्या करना है, अ, अच्छा जी, 288 सफ़ा से आपने याद रखना है। जी ठीक है। 288 हो गया और ये लेकर आपने 288 से 296 तक 8 सफ़ात याद, इसको 2-3 मतलब पढ़ना है। इसी से मैं सवाल करूंगा कि भाई ये करना कैसा, ये करना कैसा, मुख्तलिफ आपसे इन्हीं यानी 8 सफ़ात में से सवाल होंगे इंशाल्लाह। ठीक है। मसलन ये कि बिस्मिल्लाह शुरू में पढ़ना ये फ़र्ज है या जो है वो सुन्नत है, तो आप पढ़ के आएंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है जी। बल्कि सुन्नत भी हो गया, वज़ू के मुस्तहब्बात भी हो गए। हाँ नहीं, अब ऐसा करें 300 सफ़ा तक जाके इसमें मुस्तहब्बात भी शामिल है, 1-2 मतलब पढ़े हो जाएगा। ठीक है जी। 288 से लेकर 300 तक 12 सफ़ात आपने पढ़नी, 12 मिनट में आपको पढ़ जाएंगे ये। जी ठीक ठीक हो है गया। जी ठीक है। इसका फायदा आपको होगा पूरी जिंदगी के। हाँ ये मुस्तहब है, ये जी इंशाल्लाह। फर्ज है, ये वाजिब है। तो 288 से लेकर 300 तक ये 12 सफ़ात आपने पढ़ते आने हैं और इसका ज़बानी आपसे पूछा जाएगा। ठीक है जी, सारे एग्री करते हैं इससे? जी इंशाल्लाह। जी 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 सर बिल्कुल। इंशाल्लाह ये आपको फायदा होगा। जी जी इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।